the distance x from the center. What is the intensity at the point A? Intensity at the point A is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into x by x square plus r square power 3 by 2. That is the expression for the intensity point on the axial line. So at center, x is equal to 0, the intensity at the center is equal to 0. X is equal to 0, the intensity at the center is equal to 0. This is nina discuss chesinanta kuda. Intensity at a point on the axial line of a ring is equal to, ikkada rastunnanu. Intensity at a point on the axial line of ring is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into x by x square plus a square r square power 3 by 2. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రాసుకోడమా. ఇది నేను రాసిన డెరివేషన్. Expression for the intensity point on the axial line. At a point on the axial line. ఇది నేను ఆల్రెడీ మనం డెరివేషన్ అంతా కూడా నీట్గా రాశాను. ఇక్కడ చూడమ్మా. Expression for intensity at a point on the axial line of a uniform charged disk of radius r, surface charge density sigma. అంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటే చార్జ్ బై ఏరియా. రాసేయండి క్వశ్చన్ అది. Expression for the intensity at a point on the axial line of a uniform charged disk of radius r and surface charge density sigma. రాసారా బాబు, మళ్ళీ చెప్పేది ఏముంది, బోర్డు మీద క్లియర్ రాశాను. Expression for the intensity at a point on the axial line of a uniform charged disk of radius capital R and surface charge density sigma. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్ నీట్గా రాసుకోండి. మా క్వశ్చన్ రబ్ చేస్తున్నాను. మా దీని డెరివేషన్ చెప్తున్నానా. Disk is a combination of number of rings. Its radius changes from 0 to
క్యాప్లార్ రాసుకున్నా. అంటే డిస్క్ ని చిన్న చిన్న స్లైస్ కట్ చేస్తే ఏమొస్తాయి, రింగులు వస్తాయి. సో డిస్క్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్, ఇట్స్ రేడియస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to క్యాప్లార్. Let us consider one ring, its radius small r, thickness dr, charge dq. Its area is equal to dA is equal to 2 pi r into dr. Area dA is equal to 2 pi r into dr. So the intensity at a distance x on axial line ఇది డిస్క్, ఈ చిన్న రింగ్, దీని రేడియస్ స్మాల్ ఆర్, దీని థిక్నెస్ డిఆర్, ఛార్జ్ డిక్యూ, మొత్తం టోటల్ ఛార్జ్ ఇది యాక్షన్ లైన్. ఏనే పాయింట్ దగ్గర ఉండే ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే డిఈ. డిఈ ఈక్వల్ టు అంటే స్మాల్ డిస్క్ వల్ల వచ్చేది ఇంటెన్సిటీ. డిఈ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 dq into x by x square plus small r square power 3/2. ఎందుకంటే ఇది ఒక చిన్న రింగే. సో due to the ring, the intensity at a point on the axial line is equal to 1/4πε0 q into x by x square plus r square power 3/2. q అంటే dq into x by x square plus r square power 3/2. But sigma is equal to charge by area, that is equal to dq by dA, implies q by A is equal to dq by 2 pi r into dr. This implies dq is equal to sigma into 2 pi r into dr. Sigma is called surface charge density. నీట్ రాసేయండి మా ఇప్పుడు అటెండెన్స్ చూడండి. ఇప్పటికి అటెండెన్స్ నానా ఒకసారి షేర్ చేయండి మా. ఓకే, సిగ్మా is equal to q by a, that is equal to dq by dA. dA అంటే వాట్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రింగ్ అంటే సర్కంఫరెన్స్ into thickness. dq is equal to sigma into 2 pi r into dr. మా కంప్లీట్ చేసుకోవాలా. Therefore dE is equal to ఈ 1/4πε0 ని 1/4πε0 into x by x square plus small r square power 3/2 into dq అంటే ఎంత, సిగ్మా into 2 pi r into dr. మాట్లాడదు. dq is equal to sigma into 2 pi r into dr. ఇక్కడ ఈ 2 పై ఈ ఇక్కడ 4 పై క్యాన్సిల్ చేస్తే 2 ఉంటుంది. d is equal to sigma x by 2
epsilon naught rdr by x square plus r square power 3/2. ఈ dq ప్లస్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసిన అంతే. మా దయ ఉంచి మీరు చూడొద్దు, చూస్తూ రాయండి, రాసిన వస్తుంది తర్వాత మళ్ళా రివిజన్ అంటే అయ్యేది కాదు. నిదానంగా చెప్తున్నాను ప్రతి డెరివేషన్ కూడా. So the total intensity due to all elements E is equal to sigma x by 2 epsilon naught into r dr by x square plus r square power 3/2 integral it is 0 to small r is equal to 0 to capital R. దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మనం. Let us take x square plus r square is equal to y square. ఇది small r is equal to 0 to small r is equal to capital R. Here r is variable not x కాదు, r వేరియబుల్ అవుతుంది. If r is equal to 0 మనం ఇట్లా రాద్దాం, డిఫరెన్షియేటింగ్ 0 plus 2r into dr is equal to 2y into dy. r dr is equal to y dy. Limit. If r is equal to 0, r 0 అయితే then if r is equal to 0 then y is equal to x. If small r is equal to capital R then y is equal to x square plus r square under it. Is the limit. రాసేయండి. R means smaller is the radius of the small circular ring. అలాంటి అన్ని సర్క్యులర్ రింగ్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ 0 to capital R అని రాయాలి. స్మాల్ r is వేరియబుల్. బాల విష్ణు వెనుగొండ. This implies E is equal to sigma x by 2 epsilon naught r dr అంటే ఎంతమా y dy by x square plus r square అంటే y square, ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే y cube. r is equal to 0 అయితే y is equal to x, r is equal to capital R అయితే y is equal to x square plus r square under root. Therefore, E is equal to sigma x by 2 epsilon naught
ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dy by y square అంటే -1 by y లిమిట్ x it is x square plus r square under root. ఆ మైనస్ తీసేస్తే సిగ్మా x by 2 epsilon naught అప్పర్ లిమిట్ x లోవర్ లిమిట్ x square plus r square under root. ఈ x కూడా లోపల తీసుకెళ్తే సిగ్మా by 2 epsilon naught 1 minus x by x square plus r square under root. ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మా నీట్గా రాయండి మా డెరివేషన్ ప్రతిదీ జాగ్రత్తగా రన్నింగ్ నోట్సే నేను పీడిఎఫ్ పంపించాను కానీ దాంట్లో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అర్థమైంది అనిపిస్తుంది కానీ రాసేటప్పుడు మాత్రమే క్లారిటీ ఉంటుంది అందుకనే రన్నింగ్ నోట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సిగ్మా by 2 epsilon naught into 1 minus x by x square plus r square under root. మా కంప్లీట్ అయిపోయిందా this is the expression for intensity at a point on the axial line of a circular disc of surface charge density sigma and radius r, radius capital. Surface charge density sigma and radius capital. If x is far greater than r, and if r is far greater than x, then x square plus r square is nearly equal to r square. Then E is equal to sigma by 2 epsilon naught into 1 minus x by x square plus r square plus r square పెట్టేస్తే 4 1 by 2 కాబట్టి x by r. x square plus x is r is far greater than x అయితే x square plus r square. R is far greater than x. The r square or r is far greater than x. X square can be neglected, r square ఉంటుంది. Okay. ఇలాంటిది ఇది వదిలేసేయమ్మా చాలు అంతవరకు రాసేయండి చాలు ఏం అవసరం లేదు అది కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం
కంప్లీట్ అయిపోతే షేర్ చేయండి అన్న. రబ్ చేయొచ్చా? ఓకే. Expression for the intensity at a point on at a point center of at a point center of semicircular ring. Semicircular ring. Semicircular ring having radius r charge q. Having radius r and charge q. Having radius r and charge q. Expression for the intensity at a point center of a semicircular ring having radius r and charge q. Center. Here charge is distributed uniformly. It is the x-axis and it is y-axis. X and y. Let us take a small element having charge dq on the length dl. Let us take a small element, take small element charge dq length dl. ఏం చేశాను, ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కానీ మెయిన్స్ లెవెల్లో కానీ లేదంటే ఎంసెట్ స్థాయిలో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలండి. ఏదో పై పైన మాత్రం గుర్తుంచుకోవద్దు, డెరివేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉండాలి. ఇది ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. యాంగిల్ తీటా, ఇక్కడ తీటా, ఇది డి తీటా, ఇది రేడియస్ ఆర్. dl is equal to r d theta. dl is equal to r d theta. Length of the element. So length of the arc is equal to dl is equal to radius into angle at the center. Linear charge density lambda is equal to charge by length. That is equal to dq by dl. dq is equal to lambda into dl. Lambda into dl ante lambda into dl is equal to r d theta. Lambda is equal to q by l. L ante total length.
ఎంత పై ఆరేగా lambda or d theta. So dq is equal to lambda అంటే q by pi r into r d theta. r can చేస్తే q by pi into d theta. అది నీటి రాయండి మా ఇక్కడ రాసుకుందాం అంటే lambda is equal to q by l, that is equal to q by pi r. సో ది ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినట్టు ఇంటెన్సిటీ డి, ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ చార్జ్. అది పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ చేసుకుంటే ఇది డి, ఇది తీటా, ఇది తీటా, ఇది డి కాస్ తీటా, ఇట్ ఈస్ డి సైన్ తీటా. డి కాస్ తీటా, డి సైన్ తీటా. ముందు అంతవరకు రాసుకోండి మా. Therefore d is equal to 1/4 pi epsilon naught charge by the distance. ఇది చార్జ్ dq, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత r, కాబట్టి 1/4 pi epsilon naught q by r square. d cos theta, d sin theta. dq into d theta by r square. q by pi into d theta by r square. అది కంప్లీట్ చేయాలి. మీరు కొంచెం ఫాస్ట్నెస్ అలవాటు చేసుకొని షేర్ చేయాలి మా, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ కొంత ఇన్ని ఉంటారు, మళ్ళీ రివిజన్ టైప్లోనే మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్నెస్. నేను ఆల్రెడీ టోటల్ డెరివేషన్స్ అని పెట్టేశాను. చేద్దాం ముందు అందరూ రాయండి. సో d is equal to dx ప్లస్ dy, రెండు కాంపోనెంట్. dx అంటే అర్థమైందంటే d cos theta, ఎందుకంటే ఇది x కాంపోనెంట్, ఇది y కాంపోనెంట్. dx బార్ ప్లస్ dy బార్. ఇట్ ఈజ్ d అంటే 1/4 pi epsilon naught q by pi into cos theta q by pi cos theta d theta. Cos theta d theta. So along x-axis, total intensity 1/4 pi epsilon naught
q by r square into pi square cos theta d theta లిమిట్. చాలా జాగ్రత్తగా ఈ లిమిట్ ఏంటి, ఇది 0 ఇది పై. సో 0 to పై కంప్లీట్ చేయాలమ్మా. కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. అది ఇది లిమిట్ జాగ్రత్తగా, ఇది 0 ఇది పై, 0 to పై. This is along x-axis. It is 1 by 4 pi square epsilon naught q by r square cos pi minus cos 0. లేదు కాదండి, సార్ని అడగండి, వాళ్ళని అడగండి. సార్ని అడగండి, ఏదో చెప్తున్నాడు నాకు అర్థం. FF1 అంటే ఎవరమ్మా? మాకు లేదు. మా ఇది చూడు నాన్న, ఇట్ ఈస్ 1 by 4 pi square into pi epsilon naught q by r square cos pi minus 1 minus 1. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాట్లాడితే ఈ 2 క్యాన్సిల్. q by 2 pi square epsilon naught into 1 by r square. నీట్గా వేసేసుకోండి మా. కొంచెం జాగ్రత్తగా డెరివేషన్స్ లో 0 to pi cos pi is equal to -1, cos 0 is equal to 1. సో -1 ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాట్లాడుతున్నాం. దీన్ని లేదా ఇట్లా రాసుకోండి, మీకు ఈజీ గుర్తుండేట్టు. 1 by 4 pi epsilon naught 2q by pi r square. ఇట్లన్నా గుర్తుంచుకున్న పర్లా, మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా ఒకటే గుర్తుంచుకునే విధానం. 1 by 4 pi epsilon naught into 2q by pi r square. మీ ఇష్టం, అట్లయినా గుర్తుంచుకోండి. కంప్లీట్ కావాలమ్మా.
ఇది అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ఈవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే ఈక్వేషన్ మరలా ఇది కాస్ తీటా సైన్ పై. ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ మనం అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇట్ ఈజ్ కాస్ తీటా అంటే ఇది సైన్ తీటా మా. సారీ ఇది సైన్ పై సైన్ జీరో. ఇది మొత్తం జీరో అవుతుందన్నా. సారీ, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ తీటా అంటే సైన్ తీటా, సైన్ పై జీరో, ఇది మొత్తం జీరో. అలాంగ్ వై యాక్సిస్, అలాంగ్ వై యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఈవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 q by pi r square into sin theta d theta ఇంటిగ్రల్. ఇది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా కదా, సైన్ థీటా అంటే సైన్ పై, సైన్ 180, సైన్ 0. ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 q by pi r square ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ థీటా అంటే మైనస్ కాస్ థీటా 0 to π. ఇది లిమిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. కాస్ 0 మైనస్ కాస్ పై. టూ క్యూ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. అదిరా ఆన్సర్. Therefore, the net intensity E bar is equal to Ex bar plus Ey bar only. ఇది 0 bar plus Ey bar. కంప్లీట్ కావాలమా? అదేగా
This is the expression for the intensity at the center of the semicircular ring. Intensity at the center of the semicircular ring. Intensity at the center of the semicircular ring. మా కంప్లీట్ చేయాలమ్మా రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఇంటెన్సిటీ at the center of the along x-axis ma x component in the cos theta component 0 to pi integral of cos theta అంటే sin theta sin pi ఎంత 0 sin 0 ఎంత 0 ఇది మొత్తం 0. మా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టునా నెక్స్ట్ మా అది రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది ఇంటెన్సిటీ this is the expression for the intensity at the center of a semicircular ring. At the center of a semicircular ring. కొన్ని సందర్భాలు ఏమంటాడు లాంబ్డాతో రాయమంటాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ యాక్షన్. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ బై లెంత్. లెంత్ అంటే ఇట్ ఈజ్ పై ఆర్. Q is equal to lambda into pi r. Therefore, the intensity is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 into lambda pi r by pi r square. Two lambda by r. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda by r. ఎందుకంటే అదే సేమ్ కంటిన్యూటీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాండాలో రాయమంటాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాండా నా ఫ్రమ్ అని రాసి నీ పేరు ఊరు లేకపోతే నేను రియాక్ట్ కాను. నువ్వు పేరు పెట్టుకుని రా, క్యాంపస్ పేరు నీ పేరు ఫ్రమ్ డాష్ చుక్కలు పెట్టేసి వదిలేస్తే ఎట్లా? ఓ పేరు ఉంది కదా నీకు. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r. In terms of lambda. ఇదే in terms of charge Q and radius r. ఇది in terms of lambda and r. At center of arc, of radius r, linear charge density lambda. Lambda is equal to charge by length. That is equal to dq by dl. dq is equal to lambda into dl. Making an angle theta at center. With the arc. This is the x-axis.
ఇట్ ఇస్ వై యాక్సిస్. నేనేమంటున్నానంటే ఇది టోటల్ యాంగిల్ థీటా అయితే θ/2 θ/2. θ/2 θ/2 అది వేరే మాది డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. θ/2 θ/2 నేను వేస్తుంటే లెటెస్ట్ టేక్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ గా కట్ చేసుకుంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేవే. లెటెస్ట్ టేక్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్ మేకింగ్ an alpha with y axis. This is the direction of the intensity d. ఇది ఆల్ఫా అయితే it is also alpha. ఇక్కడ ఈ మొత్తం యాంగిల్ థీటా అయితే ఇటు సైడ్ ఇది ప్లస్ θ/2, ఇట్ ఈస్ మైనస్ θ/2. రెండు పార్ట్స్ కట్ చేశారుగా. ఇట్ 0 to θ/2, ఇట్ 0 to మైనస్ θ/2. ది ఇంటెన్సిటీ d is equal to 1/4πε0 dq by r square. ఏం చేశాను? Let us take a small element having charge dq and length dl. dl is equal to r d theta. ఇది థీటా అన్నాం. అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన అలాంటి ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా ఆర్ డి ఆల్ఫా. దిస్ ఇంప్లైస్ d is equal to 1/4πε0 dq అంటే లాంబ్డా ఇంటూ డిఎల్. లాంబ్డా ఇంటూ డిఎల్ అంటే ఎంతమా? ఆర్ డి ఆల్ఫా. లిమిట్స్ చేసేటప్పుడు ఒక లిమిట్ ఎంత? ఇది θ/2, ఒక లిమిట్ మైనస్ θ/2. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ డెరివేషన్స్ చేస్తేనే వస్తాయండి, చూస్తే రావు. మొత్తం తెలిసినట్టు ఉంటాయి కానీ దెబ్బ పడుతుంది ఎక్కడో చోట. మా ఒకసారి అటెండెన్స్ కూడా చూడమా, ఎంతమంది వచ్చి ఉన్నారు? అటెండెన్స్ చూడనా? కంతు రెడ్డి 280. ఓకే. సో అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఇది x డైరెక్షన్ లో ఇది డి కాస్ ఆల్ఫా, ఇది x యాక్సిస్ లో dx, ఇది డిఈ సైన్ ఆల్ఫా. y డైరెక్షన్ లో అలాంగ్ x యాక్సిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిఈ కాస్ సైన్ ఆల్ఫా. ది టోటల్ ఇంటెన్సిటీ అలాంగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి అంటే 1/4πε0 లాంబ్డా బై ఆర్ ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా. ఇట్ ఈస్ వన్ లిమిట్ మైనస్ θ/2 ప్లస్ θ/2. జాగ్రత్త, ఎందుకంటే దీంతో కట్ చేసాం. ఇది 0 to θ/2, ఇది 0 to మైనస్ θ/2. లోవర్ లిమిట్ ఈజ్ మైనస్ θ/2, అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ప్లస్ θ/2.
This implies 1/4 pi epsilon naught lambda by r sin theta ante integral of sin theta ante minus cos theta. It is plus theta by 2 minus theta by 2. Lambda by 4 pi epsilon naught into r, it is minus cos theta by 2 minus cos of minus theta by 2. Cos of minus theta is equal to cos of minus theta is equal to cos theta. So this is equal to 0 along x-axis. Cos of minus theta is equal to cos theta. That is equal to 0. నీట్గా ప్రతి సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగా మధ్యలో మిస్ అయితే రాదు, అక్కడ ఆగిపోతుంది. అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇది కాస్ ఆల్ఫా, ఇది సైన్ ఆల్ఫా. డి వాల్యూ ఎంత 1/4 పై ఎప్సిలాన్ లాంబ్డా బై ఆర్ సైన్ ఆల్ఫా డి ఆల్ఫా. ఇది మొత్తం ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఎంత మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా రాసుకోండి. ఇది అప్పర్ లిమిట్ ఎంత థీటా బై 2, లోవర్ లిమిట్ మైనస్ థీటా బై 2, మొత్తం 0. నెక్స్ట్ అలాంగ్ y యాక్సిస్. ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడో చెప్పానండి. ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ అంటే నేను ఏం అర్థం వద్దురా, నిన్నంతా కూడా డెరివేషన్స్ అన్ని చెప్పాను. మళ్ళీ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ అంటే నేనేం మాట్లాడతాను చెప్పు. నిన్నన్ని అదే డెరివేషన్స్ మొత్తం నల్ పాయింట్స్ అయిన చెప్పాను. మళ్ళీ ఈరోజు కొత్తగా వచ్చి ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ అంటే ఇంకేముంటుంది అది అర్థం. ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటెన్సిటీ.
నేను డెరివేషన్స్ దాని యొక్క మొత్తం మాట్లాడాను మా. కాలేజ్ ఎప్పుడు అవన్నీ ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడినానా, మీరు ఏదైనా ఉంటే మనకు తెలియదు. మీరు డీన్ గారి నెంబరు, ప్రిన్సిపాల్స్ నెంబర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. మనకు తెలియదు అట్లు జీరో. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. దీని మీద ఒక చిన్న అప్లికేషన్ వేస్తాను, మనం ట్రై చేయండి చూద్దాం. ఒక ట్రై చేయండి చూద్దాం. ఒక అప్లికేషన్ ఇది x యాక్సిస్ అండ్ ఇది y యాక్సిస్. This is a quarter circle having linear charge density lambda. Intensity at the center. రాసుకోండి. As shown in the diagram, there is a linear conductor having linear charge density plus lambda. Quarter circle of a linear conductor, linear charge density lambda, and its radius is r. Then what is the intensity at the center? Intensity at the center. ఇంత ముందు చెప్పిన డెరివేషనే ఇంటెన్సిటీ అట్ ది సెంటర్. ఓన్లీ లిమిట్స్ మారిపోతాయి. ఇది చూడరా. లెట్ us టేక్ ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఇంత ముందు చెప్పిన డెరివేషనే. చార్జ్ dq, లెంత్ dl, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆల్ఫా, ఇది d ఆల్ఫా. ఇది de, ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది de కాస్ ఆల్ఫా, ఇది de సైన్ ఆల్ఫా. అసలు de అంటే అంత ఆల్రెడీ చెప్పాం. 1/4πε0 lambda by r into d alpha. de is equal to 1/4πε0 lambda by r into d alpha. 1/4πε0 into lambda by r into d alpha. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాంగిల్ 0, ఇక్కడ యాంగిల్ 45 degrees అంటే π/4. అంతే కదా. 0 to π/4 కదమ్మా, π/2. ఇట్ ఈస్ 0, ఇట్ ఈస్ π/2. ఇప్పుడు చూడండి, అలాంగ్ x యాక్సిస్, ఇది x, ఇది y, ఇది x యాక్సిస్. అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ de sin alpha. d అంటే ఎంతమా? 1/4πε0 into lambda by r sin alpha d alpha. It is 0 to π/4. π/4 కదా, π/2. it is equal 0. చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin θ అంటే మైనస్ కాస్ θ వస్తుంది. కాస్ π/2 0, cos π/2 0. ఇక్కడ ముందు టోటల్ వద్దాం. 1/4πε0 lambda by r sin అంటే మైనస్ కాస్ θ లేదంటే కాస్ ఆల్ఫా 0 to π/2. ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 lambda by r. It is minus sin
cos pi by 2 into 0 మైనస్ బయట పెట్టేది ఎందుకు, ఇది 0 మైనస్ cos 0 అంటే 1 lambda by r. ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్, అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్. అలాంగ్ x యాక్సిస్, x డైరెక్షన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, అలాంగ్ x యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught lambda by r, lambda by r 0 to pi by 2. Along y-axis, integral of cos theta అంటే sin alpha. Cos alpha అంటే sin alpha. Along y-axis, lambda by r. ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ది నెట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 into 1/4 pi epsilon naught into lambda by r. √2 into 1/4 pi epsilon into lambda by r. x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ ఈక్వలే కదా, 1/4 pi epsilon naught lambda by r, 1/4 pi epsilon lambda by r హోల్ స్క్వేర్స్ కాబట్టి √2 into 1/4 pi epsilon naught into lambda by r. మా కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకొక అప్లికేషన్. ఇది సెమీ సర్కిల్, having linear charge density lambda. What is the intensity at the point O? Intensity at the point O. ఇంతకు ముందు మాత్రమే d is equal to 1/4 pi epsilon naught lambda by r into d alpha.
ఇది ఒక్కటే తెలుసుకుని చాలు డెరివేషన్ లో. ఏం చేస్తానంటే లెట్ us టేక్ ఏ స్మాల్ ఎలిమెంట్, ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ యాంగిల్ డి ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది డిఈ, డిఈ కాస్ ఆల్ఫా, డిఈ సైన్ ఆల్ఫా. లిమిట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది 0 to π/2, ఇది 0 to -π/2, 0 to +π/2, ఇది 0 to -π/2 along x-axis. d sin alpha, d అంటే λ/4πε0 into r, it is sin alpha d alpha from what is -π/2 to +π/2. Along y-axis, d cos alpha λ/4πε0 into r, it is cos alpha d alpha, it is -π/2 to +π/2. ఇది 0. ఇది ఎంత చూడండి, λ/, అంటే 1/4πε0 2λ/r. చెక్ చేసుకోండి. ఇందుకు కాస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా, సైన్ థీటా అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఎంత π/2 1, లోవర్ లిమిట్ -π/2 -1, అంటే ఇట్ ఈజ్ λ/, అంటే 2λ/r, అంటే 1/4πε0 into 2λ/r, 1/4πε0 into 2λ/r, 1/4πε0 into 2λ/r. టోటల్ ఇంటెన్సిటీ బార్లు పెట్టాలమ్మా. ఇది 0 అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. టోటల్ ఇంటెన్సిటీ ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎక్స్ బార్ ప్లస్ ఈవై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈవై స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈవై స్క్వేర్ అండర్ రూట్. ఇప్పుడు అసలుకి మెయిన్స్ లెవెల్లో లాంటి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో దీని అప్లికేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. మెయిన్స్ లెవెల్లో లాంటి అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అసలు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడమా, దేర్ ఆర్ 2 quarter circles, it is a lambda, it is lambda, like 2 lambda అనుకుందాం are placed. What the intensity at the center రాసుకోండి. 2 quarter conducting elements
two quarter conducting elements are arranged as shown in the diagram. Each of radius r. What is the net intensity at the point O? Net intensity at the point O. Net intensity at the point O. ఆ డయాగ్రమ్ అండి క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తాడు డయాగ్రమే ఇస్తాడు అంతే వాట్ ది నెట్ ఇంటెన్సిటీ at the point O. నేను ఈజీగా రాస్తున్నా చూడన్నాను ఇది కండక్టర్ 1 అందాం ఇది 2 దీనివల్ల వచ్చే ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఇది ఎక్స్ ఇది ఈవై మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డెరివేషన్ చేయించాను వాట్ ది ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది సెమీ కండక్టర్ అలా ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 ఇంటూ లాంబ్డా బై ఆర్ ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 ఇంటూ లాంబ్డా బై ఆర్ నాన్న ఐడియా ఉందా లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది కూడా సెమీ సర్కిల్ ఈ2 ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అండ్ వై కాంపోనెంట్ ఇది ఎక్స్ డాష్ అన్నాం 1/4πε0 లాంబ్డా బై ఆర్ లాంబ్డా అంటే 2 లాంబ్డా బై ఆర్ ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 2 లాంబ్డా బై ఆర్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ది నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది లాంబ్డా బై ఆర్ ఇది 2 లాంబ్డా బై ఆర్ కాబట్టి 1/4πε0 లాంబ్డా బై ఆర్ 2 లాంబ్డా బై ఆర్ మైనస్ లాంబ్డా బై ఆర్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్ 1/4πε0 ఇది లాంబ్డా బై ఆర్ ఇది 2 లాంబ్డా బై ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 3 లాంబ్డా బై ఆర్ సో ది నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈవై స్క్వేర్ ఎందుకు స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 లాంబ్డా బై ఆర్ కామన్ తీస్తే ఇట్ ఈస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ 10 లాంబ్డా బై రూట్ 10 లాంబ్డా బై ఆర్ ఇదిరా ప్రాబ్లం అంటే డెరివేషన్ మీద పర్ఫెక్ట్ ఐడియా ఉండి ఈ క్వార్టర్ సర్కిల్ కి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఎంత వై డైరెక్షన్ ఎంత ఇది కూడా క్వార్టర్ సర్కిల్ కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఎక్స్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి ఏం చేయాలి సెపరేట్ చేయాలి ఈ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి యాడ్ చేయాలి నెట్ ఇంటెన్సిటీ మా నెట్ ఇంటెన్సిటీ ఎందుకంటే వాటి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి నెట్ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ ఈఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఈవై స్క్వేర్ అంటారు డెరివేషన్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి మనం ఫైనల్ గా అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్ చెప్పాం డైరెక్ట్ గా నేను డెరివేషన్ చెప్పకుండా అప్లికేషన్ చెప్పలేదు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్తాను లాంబ్డా 2 లాంబ్డా రబ్ చేస్తున్నారా ఇంకోటి చూడండి ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం
ఇది ప్లస్ ల్యాండా, ఇది మైనస్ ల్యాండా. What is the intensity at the AO? Each of radius r. ఇది ప్లస్ ల్యాండా, ఇది మైనస్ ల్యాండా. ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వల్ల ఏమో ఇంటెన్సిటీ అవే ఉంటుంది, నెగిటివ్ వల్ల ఏమో ఇంటెన్సిటీ టువర్డ్స్ ఉంటుంది. ఇది పాజిటివ్, ఇది ఇంటెన్సిటీ E1, ఇది ఫస్ట్ బాడీ కాబట్టి. ఇది 45 degrees, ఇది 45. ఎప్పుడు కూడా ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఇది 45 బికాస్ EX ఈజ్ ఈక్వల్ టు EY. అసలు చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు, మనకి X డైరెక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది.